गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मु नहीं आसी आपणक पई देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणकु अनुरोध भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे। नंबर 1, धान किणा आरंभ हेबाकु जाउथिबा बेले पुणी उठिला कटनी छटनी प्रसंग। उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव कहिसंती मन इच्छा कटनी छटनी हेबनी, जेते कम हेब। जेउठी एफएक्यू मान कम थिबो एवं धान रे आर्द्रता थिबो सेठारे केते प्रतिशत कड़ाजिब ताहा निर्धारित कराजिब। तेबे सुरुखुरुरे किभଳି धान किणा हेब से नै प्रस्तुति होइथिबा कहिसंती केबी सिंह देव। धान किणार गोटे स्लिप चाषी एवं आउ गोटे स्लिप सरकारंक पाखरे रहिब। 20 तारिख रे बरगढ़ जिलार सोहेलारे धान किणा आरंभ हेब। एक विराट समावेश रे मुख्यमंत्री मोहन माझीଙ୍କ उपस्थिति रे खोलाजिब मंडी। नंबर 2, रत्न भंडार गणति मणति नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बड़ सूचना। से कहिसंती कार्तिक मासरे भक्तंक प्रबल भिड़ हेतु एएसआई रत्न भंडार मरामती काम करि पारि नथिला, हेले एबे मरामती काम आरंभ हेब। एने एएसआई पक्षरु प्रस्तुति सरिछि। जनवरी शेष सुधा सरिब रत्न भंडार गणति मणति काम। सूचना योग्य जे रत्न भंडार गणति मणति पाई एसओपी प्रस्तुत सरिथिला। एएसआई मरामती करी सर्टिफिकेट देबा परे गणति मणति हेब। ठाकुरंक जेतिकी संपत्ति अछि ताहा सुरक्षित रखिबा दरकार बोली कुहा जाइथिला। नंबर 3, 2025 मैट्रिक परीक्षा लगी फॉर्म पूरण नवेम्बर 3 ठारू आरंभ होइथिला। एहा नवेम्बर 8 तारिख फॉर्म पूरण पाई शेष समय थिबा बेले ताहा वृद्धि करा जाइछि। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु मैट्रिक फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि करा जाइछि। नवेम्बर 25 तारिख पर्यंत मैट्रिक फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि करा जाइछि। वार्षिक एचएससी सह एसओएससी फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि होइछि। bscodisha.ac.in रे छात्र छात्री माने आवेदन करि पारिबे बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। नंबर 4, बीजेपी रो वरिष्ठ नेता तथा 3 थर विधायक समीर देंको परलोक। 67 बयस रे चिकित्साधीन अवस्था समीर देंको परलोक घटिछि। तेबे दीर्घ दिन धरी से हस्पिटाल ले चिकित्साधीन थिले आउ चिकित्साधीन अवस्था ही तांकर परलोक घटिछि। तेबे जणे प्रवीण राजनेता भावे बेस लोकप्रिय थिले समीर दे। एमितिकी 2004 रु 2009 पर्यंत बीजेपी बीजेडी मेंट सरकार अमल रे से राज्यर उच्च शिक्षा मंत्री नगर उन्नयन मंत्री मध्य रहिथिले। कटक सहरु 3 थर विधायक रहिथिले। 1995 मसीहारू आरंभ करी 2000 मसीहा और 2004 मसीहा रे से लगातार विधानसभा को निर्वाचित होइथिले। नंबर 5, रेढ़ाखोल बन्यांचल रे 3 हाथी मृत्यु घटनार हेब उच्चस्तरीय तदंत। एने गठन हेब एक स्वतंत्र तदंत कमिटी। हाथी मृत्यु को नहीं सारा राज्य रे चांचल्य खेली जाइछि। सकाळु नाकटी देउल रेंज बुरामाल जंगल रे 3टी हाथी मृत्युदेह पड़िथिबा देखिबाकू मिलिथिला। 2टी बड़ हाथी सह गोटे छुआ हाथीर मृत्युदेह ठाब होइथिला। घटनास्थल रे वन्य विभाग पहुंची तदंत आरंभ करिछि। विद्युत तार लागी हाथी मृत्यु घटिथिबा सूचना रहिछि। तेबे हाथी मृत्यु पछरे दायी किए से नै पुंखानुपुंख तदंत कराजिबो बोली पीसीसीएफ सुशांत नंद कहिसंती। एभଳି अघटन पाई वन्य कर्मचारी को दायी करिसंती पीसीसीएफ। एथि सहित विद्युत विभाग अवहेला को मध्य कारण दर्शाइछंती। बरा शिकार पाई बछा जाइथिबा इलेक्ट्रिक तार संस्पर्श रे आसी हाथी मृत्यु घटिछि। नंबर 6, जीवा पूर्वरु विश्व को तृतीय विश्वयुद्ध मध्य को ठेली देबाकू जाउछंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। शक्तिशाली दूरगामी अमेरिकीय क्षेपणास्त्र व्यवहार करी रूस भितरे आक्रमण करिबाकू बाइडेन अनुमति देइछंती। रूस याकू संभाव्य तृतीय विश्वयुद्धर आरंभ बोली कहिछि। अमेरिकार क्षेपणास्त्र साहाय्य रूसिया उपरे यूक्रेन आक्रमण कले ताहा तृतीय विश्वयुद्धर कारण होइपारे। एपरिकी परवर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पुओ डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी एहाकू नै चिंता प्रकट करिसंती।
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବାକୁ ବାଇଡେନ୍ ଏପରି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ କିମ୍ବା ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନି ବୋଲି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୈଳାସ ଗେହଲଟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭାଜପାରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଗୌତମ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ଝାରଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ନିଜର ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ମେଣ୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ 7ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏହି 7ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 2500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ 7 କେଜି ରାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁସୂଚିତ ଉପଜାତିଙ୍କୁ 28%, ଓବିସିଙ୍କୁ 37% ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କୁ 12% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସକୁ 7 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ 450 ଟଙ୍କାରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦିଆଯିବ। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 3200 ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 50% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ଏଣିକି କରଦାତାମାନେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଦାଖଲ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣସରେ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ହୋଇଥିବା ରୋଜଗାର ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କରଦାତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ରୋଜଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଯାଏ ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରଦାତାଙ୍କ ଉପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗିବ। ଏନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ମୁର୍ସିଦାବାଦ ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି, ଯାହାପରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲାରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜନୀତି ମାହୋଲ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅଦାଲତ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଶ୍ରେଣୀକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ରାଜଧାନୀରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ଉପାୟ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ଗ୍ରାଫ୍ 4ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଲାଗୁ କରିବେ, ଯାହା ଏକ୍ୟୁଆଇ 450 ତଳକୁ ଖସିଲେ ବି ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 13। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଂଝଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିଲ୍ ଲୁମିନିଟି କନସର୍ଟ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର। କନସର୍ଟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ, ହିଂସା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଦିଲଜିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଶରେ ଥିବା ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବ, ତେବେ ମୁଁ ମଦକୁ ନେଇ ଗୀତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ନମ୍ବର 14। ଆସନ୍ତା 22ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବେ। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏନ୍ଜିଓ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ ନିଆରା ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପର୍ବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଖୋଜଖାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସେବା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କଲେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗ। ନଭେମ୍ବର 17 ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 5,05,412 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭାରତରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ 3,173ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିମାନ ସେବାର ଚାହିଦାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏହି ଉପଲବ୍ଧି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପର୍ବଣ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 4.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ। ନମ୍ବର 16। ସରକାରୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏନେଇ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ LIC ନିଜର ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ LIC MD ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ ଅଂଶଧନ କ୍ରୟ ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଜନୀନ ବୀମା ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। LICର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ପ୍ରବେଶ ଏହି ଧାରାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17। ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନା କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 4 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରଠାରୁ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 1,400ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ 4,800ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ନମ୍ବର 18।
ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ବିଟକଏନ୍ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସିନେଟର ସିନ୍ଥିଆ ଲୁମିସ୍ ବିଟକଏନ୍ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଏନେଇ ଏକ ବିଲ୍ ଆଣିବା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ନିୟୁତ ବିଟକଏନ୍ ଆଣିବା ଲାଗି ସେ ବିଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ। ତାହା କିଣିବା ଲାଗି $9,000 କୋଟି ଦରକାର। ଲୁମିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ଯଦି ବିଟକଏନ୍ କିଣାଯିବ, ତେବେ ତାହା ଦେଶର ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବନି। ଯଦି ଏହା ଘଟିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଭାବେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ବିଟକଏନ୍ ଭଣ୍ଡାର ରହିବ। ଏବେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ବିଟକଏନ୍ ରହିଛି। ନମ୍ବର 19 ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ରୋବୋଟିକ୍ କୁକୁର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ କୁକୁରକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ କୁକୁର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିକୁ ବିଫଳ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ପର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତୃତ୍ୱ ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ସେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେନି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 22ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ସେ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତି। କାରଣ ରୋହିତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବୁମରା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।